Before I came here, I knew nothing about Belarus. До того, как я приехал сюда, я ничего не знал о Беларуси. I even had to look on a map to find it. Я даже не видел, не смотрел на карту. On that note, I just want to make sure everybody understands what I am. I'm a farmer. I'm not a researcher. Надеюсь, что вы понимаете, кто я есть такой. Я всего лишь фермер, я не человек науки, я не исследователь. I'm an agronomist from the University of Florida, but for many years I didn't really put that degree to any use until around 1995 when I got involved with blueberries. Он окончил агрономический факультет штата Флорида, но на протяжении всего периода после окончания не пользовался этим образованием, и оно ему понадобилось лишь тогда, когда в 1995 году он начал заниматься голубикой. But whatever piece of land you wind up with, it needs to be adaptable to blueberries. Конечно, участок земли, с которого начинается, должен быть подходить для голубики, для возделывания голубики. The farmers I've visited, they've heard all this before, and excuse me for being boring, but Извините, мы уже были многих фермеров, говорили на эту тему. Если то, что для вас покажется скучным, извините, если вы это уже слышали. But if possible, if you have like say a big square piece of land and you're trying to decide which way to orient your rows, I think orienting north and south is always Но better. если у вас вот есть, значит, такой достаточно правильный участок земли, желательно направление рядов ориентировать с севера на юг. Organic matter, which generally in most of the soil I saw is high, probably as high as 2%. We didn't actually. Yeah, in Belarus. Он говорит, судя по тому, что он видел, содержание органического вещества в почве высокое, по его мнению, даже выше 2%. The blueberry crop is valuable enough that I think if you can possibly irrigate it, you want to put it on irrigation. And preferably that would be at least a single drip line. Значит, голубика очень ценная культура, выгодная культура, поэтому если ее нужно орошать, если по меньшей мере нужно пользоваться одной трубой ирригации, но это очень желательно. Money is always a factor, whether it's in Belarus or the U.S. 2 drip lines is better than 1. The other thing on the drip that I noticed are the emitters are far apart. Mm-hmm. And in the U.S. we don't let the emitters get more than 30 centimeters apart. Деньги и в США здесь очень важная составляющая, но no matter what the site is, the pH is critical to proper growth of blueberries. Ну, показатель номер 1 – это показатель кислотности почвы, pH. 4.0 to 5.5 is an acceptable range. От 4 до 5,5 – это вот тот промежуток, который является приемлемым для голубики. One thing I've seen in the past, when farmers look at their land and check the pH, they only check it in 1 or 2 places. Порой фермеры, начиная голубичную плантацию, то лишь только в нескольких местах определяют pH почвы. It's very important to get a real good, all across the field idea of what the pH is. pH может варьировать по полю, поэтому нужно очень четко следовать методике и исследовать детально поле, чтобы знать ситуацию с этим показателем во всех его участках. Belarus growers are lucky in that there's a lot of peat available on peat soils. Значит, белорусские фермеры счастливы тем, что у нас много торфяников и торф весьма доступен. That's not the case for a lot of blueberry farmers. The soil has to be amended. Значит, вот в США не такая ситуация, там проблема с торфяниками. The other critical point of a blueberry farm, it needs to be well drained. Standing water is Вторая, номер 2. Почва должна быть хорошо дренирована, не должно быть стоячих вод. Standing water may not necessarily kill plants, but it will stunt them. Не обязательно она убьет растение, но голубичный куст остановится в росте, что вызовет соответствующие последствия. Which basically means they'll develop for a while, and then if it's a normal bush would be this tall, it may only get this tall, and that's just from the ground being too wet. И только лишь из-за того, что земля переувлажнена, большой куст превратится в маленький. One thing about growing blueberries, the first 2 or 3 years in the field, it seems like
every blueberry grower knows what they're doing because they grow well. И Every. первые 3 года существования плантации голубика может успешно расти практически везде. In spite of maybe pH is not so acceptable. Well, what I was going to say is the first 3 years are easy, but then all of a sudden on the 4th and 5th year, if you don't know what you're doing, it's like, what 3 happened? первые года легкие, но последующие могут, если вы неправильно ведете хозяйство, могут принести проблемы. There's some hilly terrain here, and that can be very good for site selection. Higher elevations are always good. Obviously, they'll drain better. You'll get better air drainage on cold nights. У нас пересеченный климат часто это позволяет возможность сделать выбор. Очень важно, чтобы плантация имела воздушный дренаж, когда холодный воздух скатывается вниз. I've seen temperatures on a calm night, just 10 feet of elevation change from high to low. The lower elevation can be 5 degrees. Minus No, it can be 3 degrees Celsius difference. Он говорит, Lower. The lower, what is the difference of 10 feet. Значит, разница в высоте 10 футов, это чуть больше 3 метров, может вызывать разницу 3 degrees. 3 degrees colder. 3 на 3 градуса по Цельсию будет разница. So on a borderline freeze night, that can be critical. Поэтому вот эти ночи с заморозками могут быть критическими в зависимости от местоположения. And you're going to have those borderline frost nights as the flowers open and as the berries get on the bush. Особенно это опасно, когда цветочные почки открылись и когда ягоды уже, когда вот плоды сформировались. Важный технологический аспект. Насколько ему известно, то, что он видел и сам делал в США, ряды голубики, когда они сажаются, обязательно ориентированы с севера на юг. Это позволяет равномерно им быть освещенными солнцем. Like I said, it's not always possible. It doesn't always make И да, sense. иногда, когда конфигурация не очень благоприятствует, могут быть исключения, но всегда стараются посадить голубики так, чтобы ряды значит, были ориентированы с севера на юг, когда солнышко освещает равномерно сначала с запада, поднимается в полдень высоко и уходит на востоке, уходит на запад и равномерно освещает плантацию. But one thing about blueberries, you can't put too much organic matter, can't give too much organic matter to a blueberry plant. And that's one of the reasons we always recommend using mulch. Но без more organic matter, значит, но они обязательно в США используют мульчу. Чем больше органического вещества для голубики, тем лучше. Another question that someone asked me that really threw me a curveball was, what's the best what's the best water table? Where do you want the water table to be under the blueberries? And that question, I was like, why would somebody ask that question? Очень часто задавали вопрос ему по поводу уровня состояния грунтовых вод. И всякий раз он приходил в недоумение, почему люди, несколько фермеров, задавали один и тот же вопрос. And then it dawned on me, every blueberry field, all blueberry fields in the U.S., probably for the last 15, 20 years, are always irrigated. Not necessarily so here. Потому что все плантации, созданные за последние 15-20 лет, по меньшей мере, все орошаются. Не обязательно это делается у нас здесь. Желательно все-таки иметь не одну трубу орошения, а с каждой стороны ряда кустов 2 трубы орошения. Еще один существенный технологический момент – это расстояние между отверстиями в ирригационных трубочках. Очень часто здесь она составляет от 60 до почти метра расстояния. У них отверстия в ирригационных трубах 30 сантиметров. On irrigation, we did see, we saw some with irrigation, some without. If you have a single drip line, one thing, and especially if the emitters are far apart, you can suspend it above the ground on a trellis, and when you run the drip, instead of going in the same spot every time, it's bouncing around, and you get a wider area of cover. Еще один важный технологический момент.
очень часто обходят наши белорусские фермеры, обходятся одной ирригационной трубочкой и кладут ее на землю, даже не прикрывая мульчой. И с учетом того, что расстояние между отверстиями очень большие, там 60, 75 и даже более сантиметров, соответственно, капельное орошение осуществляется, то есть очень локально. Принимая во внимание то обстоятельство, что корневая система голубики не распространяется далеко вширь, очень мелко располагается, желательно, если у вас есть возможность иметь только ирригацию с помощью одной трубы, приподнять ее вот на такую высоту, как он показал, используя суровую шпалеру, в этом случае, вот на такую примерно высоту, в этом случае движение ветра всегда будет разносить капающую воду в разные стороны, что позволит больше воды получать собственно растения, потому что то, что мы наблюдали, иногда так были посажены растения и так располагались отверстия в трубе, что зачастую растение находилось между двумя отверстиями, молодое растениями, между двумя отверстиями в трубе и практически не получало воду из растительной трубы. At the one of the state farms that we went to, they had suspended drip line for their apples, but not for their blueberries. But I would certainly think it's a much better method to suspend it and let it wet, because the object with blueberries don't like to be, they don't like what we say, they don't like wet feet, but they like to be wet. And what that means is they like a steady feed of moisture without any water standing in the soil. Вот эта идея с тем, чтобы приподнять одиночную растительную трубу, пришла к нему в голову, когда мы были в Господе Отечества, и там большой сад, который также орошается, и трубка орошения, она приподнята над землей сантиметров на 40 и подвязана к шпалере. Дело в том, что, как они говорят, очень часто голубика не любит переувлажнение, но она очень любит влагу. То есть, когда корни находятся в воде, они могут заболеть в силу разных причин, но когда у растения не хватает влаги, оно не может хорошо развиваться, тем более плодоносить. Basically, all around that root zone of the blueberry bush, you should be able to dig down and squeeze the soil, and it's not going to fall apart. It's wet enough to hold together, but you'll never squeeze water out of it. Есть простой тест для определения того, достаточно ли влаги для растения голубики. Вы чуть-чуть убираете верхний слой почвы и чуть глубже берете в ладонь, в кулак, достаточное количество почвы и сжимаете ее в руке. Ваша кожа ладони должна ощущать влагу в почве, но капли воды не должны капать из сжатой в комок почвы, который должен удерживаться в качестве такового. The best way to utilize the drip for irrigating, instead of running it one long period and getting the area below the drip wet, it's much better to run it in shorter intervals. And I don't think I saw any automated irrigation systems, and that may be out of the question for the moment. Вместо того, чтобы он считает, что орошать голубику нужно таким образом, чтобы она получала влагу постоянно, с маленькими промежутками, вместо того, чтобы фактически поливать какой-то промежуток времени, а потом отключать ее на продолжительный промежуток времени. Постоянное, понемножку поступление влаги обеспечивает значительно лучший результат. But in a perfect world, the ideal way to operate a drip system is you run the drip, you let the water sink in so far, just a short interval, maybe, we only do 10 minutes at a time, but our system's automated. We would do 10 minutes, let it cycle through the other zones, which would probably be somewhere between an hour and a half and 2 hours. It comes back and cycles again over that. And what you get is, if this is the soil line and you have a dripper right here, it's going to get wet down here. And it's going to move out some, but not a lot. When you put that second cycle, second round of drip, it tends to hit the level that the first cycle hit and move more laterally. You do a third time, you get more lateral movement. What you get by cycles is you get more lateral watering instead of vertical watering. 10 минут примерно вода поступает в почву из отверстия, и она идет вертикально вниз.
Затем интервал, вода отключается, он говорит, автоматически у них. Примерно через 1,5 часа она опять включается и идет по тому пути, по влажной части почвы, достигает самого низа увлажненной части почвы, начинает растекаться в стороны, то есть вширь. Опять выключается вода. И уже третья влага, поступающая еще через 1,5 часа, она течет вниз, и зачем еще больше вширь, что и требуется растению голубики. The other opportunity you have with drip irrigation is you can inject or add fertilizer to your irrigation water. And that's a far superior way to fertilize. It's also an expensive way. But if you can maybe use granular twice in the season and you finish up with a liquid going through your drip line, you're very much in control of your fertilizer. You're getting it in the root zone and you're getting it when you want it there, instead of depending on rain to wash it in. Когда вы осуществляете подкормку минеральными удобрениями с помощью гранулированных удобрений, разбрасываемых в зону роста корней голубики, вам необходимо, чтобы эти удобрения растворились выпавшим дождем. Они подкармливают растения в том числе с помощью системы ирригации, когда примешивают растворы азотных удобрений в смеситель, и потом этот раствор минеральных удобрений подается по трубам, и они уверены в этом случае, что удобрение попадет к корням голубики тогда, когда подкормка, именно тогда, когда подкормка осуществлялась, вне зависимости от того, будет после подкормки, допустим, гранулный дождь или нет. Есть три пути размножения голубики. Softwood cuttings and hardwood cuttings. Значит, это культура тканей, черенкование недревесневшими черенками и черенкование одревесневшими черенками. Yesterday we visited a tissue culture lab. The Botanical Gardens has a tissue lab. We visited a lab in Penske, and tissue culture is the up-and-coming way to propagate blueberries. Значит, вчера мы посетили фермерское хозяйство, где занимаются культурой тканей в ботаническом саду Академии, есть лаборатория культуры тканей. В Пинском государственном Полесском университете мы посетили лабораторию культуры тканей. И это новый метод, который занимает все большее место на рынке. Farmers tend to be creative. They tend to do things themselves. They create their own equipment or whatever, and they can also create their own cuttings, softwood or hardwood. It saves them money. I completely understand the reasoning behind it, but I don't think necessarily it's always, in the long term, the best way to go. Yeah. Говоря о белорусских фермерах, они очень созидательны, они пытаются все сделать сами, оборудование, какую-то технику, в том числе они пытаются сами производить для себя посадочный материал через зеленое черенкование или же через черенкование одревесневшими черенками. The other thing about tissue cultures, это вопрос денег, в конце концов. You know you're getting a healthy plant. И еще важный момент. Получение посадочного материала через культуру тканей – это возможность получить здоровый посадочный материал. And what else is important is when you want a blue crop, you will know in a tissue culture you're getting a blue crop. If you're buying farmer to farmer, as I've experienced personally, we bought what would it be, almost 20 hectares of one variety, and of course 2 years later we find out it's not a variety that we purchased. У него была такая практика в собственной жизни, когда на 12 гектаров они купили сорт, который они полагали, что они знают, что он будет именно таковым, но через 2 года оказалось, что это был совсем другой сорт. Вот, говорит, культура ткани, США, а культура ткани позволяет точно получить тот сорт, который вы размножаете, который заказали. Черенкование одревесневшими черенками осуществляется осенью, после листопада. Значит, вы берете концерт летнего прироста, режете черенки, втыкаете их в субстрат и предоставляете их себе до следующей весны. Softwood cuttings, on the other hand, are going to be taken in the spring, and you're going to wait for that second flush to come out. And once it hardens off, that's where you're going to. Нюанс такой. Значит, весной, когда голубика даст первый прирост, остановится, потом даст второй прирост, мы это называем уже вторичным приростом. Когда образуется второй прирост, на нем листочки будут очень нежные, небольшие и более светлые. Сам побег будет тонкий. Но когда образуется второй прирост, то первый прирост, первичный прирост, он будет уже достаточно толстым, листья темными и достаточно кожистыми.
Так вот, для зеленого черенкования они используют первый прирост. And you don't use at all second flush. No, I think I'm good. Забудь про второй прирост. Когда первичный прирост достаточно повзрослеет, и он не полностью одревеснеет, но он станет значительно полуодревеснеет, если угодно. Листья станут кожистыми и плотными, вот этот прирост используется в качестве материала для зеленого черенкования. And whether you're doing softwood or hardwood, if you could get your hands on rooting hormones to dip the cuttings in, that's always a great help. And especially if you can get, I personally like the powdered rooting hormones because you take the stem, you stick it, just the stem in the rooting hormone, and it has a fungicide on the end of it. And so it helps to keep from getting a rot on the stem. Doesn't matter softwood or hardwood. Does not matter, yeah. В любом случае, когда мы говорим о черенковании, неважно зеленый, а древесневший, не зеленый, мы всегда должны помнить о том, что нужно обработать нижний срез гормонами роста. Лично он предпочитает пудру с примесью фунгицида, в которую нужно только обмакнуть нижнюю часть. Фунгицид препятствует проникновению гнилостных возбудителей через нижний срез, пока он еще не закрыт образовавшимся каллюсом. И таким образом есть больше шансов, что данный черенок укоренится. Если это не делать, то есть, конечно же, корни будут хуже образовываться, если не будут обработаны гормонами роста. Но очень важно, что использование фунгицидов препятствует загниванию нижнего конца черенка. Once you take the cuttings, you're just going to pack the soil in tightly around them, and then the key is regulating the water. If it's possible to use a mist instead of a drop, that's the better way of doing it. Также нужно аккуратно, обеспечить, вокруг черенка нужно насыпать питательный субстрат, и важный момент – это создание увлажнения, но не полив черенков. Вместо полива идеальным вариантом является туманообразующая установка, когда два листочка, которые остаются на черенке, постоянно не смочены, а увлажнены. If you're doing softwood cuttings and now it's summertime, it's critical to keep the leaf surface slightly wet, to keep it cool. Значит, очень важно, особенно когда солнце светит, постоянно некоторая увлажненность листочков черенка, что позволяет и поддержание прохладной температуры. What I saw a lot was mist was not available. It was sprinklers, and sprinklers tend to over-wet the soil, and the entire medium that you're rooting the bush in gets saturated. You need that as lightly wet as you can get it. By the same token, you can't let it dry out either. So mist is constantly cooling the leaves and keeping the soil moist, and just slightly moist is what you want. Очень часто то, что мы видели в теплицах, при черенковании, что земля переувлажнена, поскольку она практически поливается. По его мнению, достаточно лишь туманообразующей установки, которая увлажняет поверхность двух листочков на черенке. За счет этого они никогда не перегреваются, постоянно прохлада там сохраняется, и этого тумана достаточно для того, чтобы субстрат, в котором находятся черенки, был достаточно влажным, чтобы там хорошо развивалась корневая система и чтобы не имели места корневые гнили, которые и бывают при переувлажнении. От 3 до 5 минут увлажнение прекращается, потом опять увлажняется 6 секунд, потом 3-5 минут увлажнение прекращается. Это идеальный вариант, но для этого нужно иметь автоматизированную установку. Again, this is ideally. Sometimes it's not practical. The other thing is, the mist will remain on the leaves, or the water will remain on the leaves for a lengthy period of time toward the end of the day. So as the sun gets lower in the sky, you want to make sure you turn that water off so that it certainly doesn't want to run all night. And you want to end the day with just slightly damp leaves. That after the sun goes down, there won't be any evaporation, and it'll stay that way all night. Если листья увлажнены в светлый период суток,
то ночью, поскольку как только солнце опускается, испарение влаги из поверхности растений значительно уменьшается, поэтому ночью туманообразующую установку выключают. И тем более не нужен полив, который часто осуществляют ночью. Generally speaking, softwood cuttings result in a higher yield. In other words, the percentage of softwood cuttings that take is higher than the number of hardwood cuttings. And of the softwoods that you get a large percentage of,